สุดได้ในแต่กอกเนี่ยทั้งไงนิกชมินใส่เรื่องใบบรอนทอดระบาดนาโดเนเซียซีทำไมมือเทียดดไม่เลิกโจมทัวร์การสมรายจูนในแต่กอกเนี่ยตุสนาเดซาเตเรื่องมวยนี่คือนิยายอมปียุวชนมวยกรมบานน้อมคเนียบังไกดำนารกำสารมวยคือลางตรบอตังในเรือพนมให้พวกกี้ก็ตรีบานจูบจมวยหนึ่งเรื่องราวเด็กกู้ไอคลาจิจรานนึกขนมอมลงเปย์ในการเถิดดำนาบอตังระบบพวกกี้เนาะคือเดซาตายนึกขนมปรีดูจีดังสรับให้ทาบสันจียึงโคหมวดโคกอแต่บันติงจูบ้าจีเมียนเรื่องเหมือนขานยังให้บานจีปูเกจูบจมวยหนึ่งเรื่องราวแต่งอ่อนเนาะโดยเฉพาะเจ้าดึงตาปูเกบานจูบจมวยหนึ่งแฮดกาเวคละอารมณ์เป็นในการบอตังระบบปูเกสวมตัวสนาในการสำหรับใส่เรื่องดอกบอแต่งออกเนี่ยมุนจอตดาใส่เรื่องแอดมินคือสวมทัวร์การบัญชีจมุนสันได้ทาใส่เรื่องมูนี้คือจีใส่เรื่องเปิดได้ตรึบานกิดดอสรองเจนปีนรีมันเนี่ยได้เมนชโมทาไมอัสกาดารูในขนมโปรเตอินโดนีเซียดำไม่ขโมยคาเปวิลิยูยึงจูลตัวสนาตึงออกนี้แต่บันดองเตยประดามในใส่เรื่องดัมโบนั่นคือนิยีอมปีไม่ให้นึงอีตาปูกีถึงปีมือคือจีมุดเพียดล้อบังพอดขณะลงเปดาในปูเกจบสำหรับวิการศึกษานั่งปูเกบ้านน้องคเนตดาเลงสบายกรบตีกันไลน์ตึงปัจจัยนั้นเปได้ปูเกตลอดมกเทียวิ่งนึ่งอังกุยนิยีคเนเลงนั่งปูเกคือน้องคเนรอกันไลน์เซ็งแต่เลงบนต่อเตียดปัจจัยนั้นเปได้กำปองตานิยีคเนสรับแต่ไม่มีอารมณ์ท่าเนียงจ้องเติบเตี้ยโดยที่นั่นก็คือท่าโสมเลียมมืดเพียกระบอกตลอดเติบเตี้ยวิ่งให้มืดเพียกระบอกนี้คือท่าก็เนียงชื่อบอสเชิงบ้านจีจ้องเติบเตี้ยแบบนี้ให้ไว้บ้านจีมันปราบนตบตึกในขนมเตี้ยระบอกเนียงได้ปนแต่อย่างนั้นเนียงก็เนยแต่จักจีนเติร์ดได้ให้มูลหายดูคือเดซาตายไหมคือเนียงบ้านเคินเนอไว้มือยางในขนมเตี้ยระบอกอีตาปนแต่ในเป็นอีตาสู่โจโจนอมแต่การเนียงคือเนียงมันปราบโดยเท่เนียงวานตรึมตายกระวีกระเบาแต่ปนเนาะปอนตายอีตาเนยแต่มันออจัดเพราะแต่อีตาดึงทำไมคือจิมนุมันเนี่ยได้เมื่อเคยเนอปพวกอามนุบาลตู้ไปจียนากระไรก็ไม้มันปลอมประปีเรื่องนี้แต่การนิตาได้ดอกเปยบล้างนับเปได้ไม่เลิกมโหบาฮาจมวยหนึ่งกาแฟอ่อยมุดเพกบองปรอนบ่อเนียงกับบานลือภูเกนยีขเนอองปีดำนากำสารบอต้องในเรือพนมโดยเช่นนี้กับบานสมบองปรอนบ่อเนียงแต่จมวยได้ปอนแต่ภูเกมันอนุญาโนเทดาซาไตกาโปลคือหนึ่งมุนดอบเดียนอปเตียให้ปูเกนั่นคือท้าปูเกมาแมนจีเนี่ยเจจะลองดิเนี่ยเจจะลองคือเมียนแต่ปูเกประมาณเนี่ยปนน้องเดตเตอร์จมวยขณีแต่บอต้องเติบแต่เมียนแต่กาโปกาบอตองในเรือพนมมันแม่นดิจิกาได้เลยนึกถึงภาษาตำเนิบเพลอบองโปรรบานิงกิทาวิลุมบาปันตายโดยซาแต่เนียมรวมอกเบกกอดก็โยปรมไอเนียงไตปันตายเนียงเตรแต่ส้มอปมได้ชิมุนสันบรรทอปีบ้านกาอนุญาตให้เนียงกับบ้านคอตะพรับอีตาดำใบบบุลอีตานั่งตือจมวยขเนได้ปันตายอีตาดุจิดึงสรับให้ตาอปกรบานิงคือมันทรอบไอดาช่างไงหนุเตจึงประหายจิขมิ้นสมคำล้างดอสไอลางปุกเกกับบ้านสะละบองตัวสมได้บอีตาดำใบตัวบ่ต้องจิมุนขเนียปันตามมาได้ระบบเนียงบันทึกการปฏิเสธโปรยกอดดังทับได้ระบบกอดจะบ่จิมันอนุญาตเลยโปรตั้งแต่ปีขมิ้นมาเกิดประเดี๋ยวระบบกอดมันทรับไอคอนสริดาแต่นายช่างไงหนุเต้รูดอเปียกอดเจงมอกเนียงกับบ้านแต่สมได้ฟุตบอลเต็มดองบนต่อปีสมอยู่เตยกอดก็หาโดยจิตต้นเชนบนต่อมากอดก็บันอยู่พรมไอเนียงเตยได้ถวยปุกเกถือออกนี่ปุจจีสบายจัดอย่างคลังปันแต่มุนเปเดเตยนึงปุกเกคือเตยแต่สหปราณดับใบอ้อยซ้อมจิมือนึงเกิดลามพนมสั้นกรันแต่บานเคยเนื้อสเปียแวะนัวได้ในครงพแตระบออีตาเพลียมไม่อยากแค่ก็บานปึงยับตลับแต่พแตระบอเนียงเวงเพลียมแต้มบดดองได้ทัวอีตาก็จับดามเมียนจุดส่งใส่รูดอทั้งไอดาเลงโจรมาดอลปุกเกบานน้อมคณีเรียบจอมคลุนหนึ่งเลียปุกมาได้บาปุกเกดำใบเตดาเลงจำนายอาปุกเกถึงปีเนี่ยบอมบโอนิวิงตัวบานตะยออีตาตือชิมวนหนึ่งคณีพองได้หอยอปุมาได้ระบบอีตาบันประดามยังปุกเกถึงปีเนี่ยบอมบโอนจุยมือโกนใส่ระบบกอดพองเมื่อตื้อปุกเกถึงปีเนี่ยปิดจีสบายรีอย่างคลั่งโดยปุกเกทัวดำนาวตั้งปีทั้งไงระหดดอยยุบตุ่มร่ำแต่ดาวตำบลได้ปุกเกตรือตะบอดตองในเรือพนุงนัวปัญหาในเปเดเตอร์ดอนนึงคือมันเมียนโมโตกรุบกรอนสำหรับดอกปูเกเตอร์นุทีคือตรีจีรยุนปอเรือมูดำไปทัวดำนาวตัวดอกอะไรนึงอีตาบานเคินตึกมูบระบอมอยตัวพายกดดังทำมายาจะบ้าจะเคินเอาไว้จิมันคานจังก็บานประดำตะกันเนียงถาเนอไปเดินล้างฟนุ่มทุกปีจะเคินเอาไว้กระร้อยคือมันตรนิยายจะได้ขาดโปรแต่ไอคือจิกันแรงเด็กเก้มันเอายืงนิยายคอหมอดคอกอโนเตมันอยู่บนหมันปูเก้ก็ใบถั่วดำนาวมาโดนเจืองฟนุ่มเฮก็เตรฟนะเนื้อแท้สำนักมือหยบสินตุ่มร่ำแต่ปรึกษาเองเตือปุกเกจับดำชิ้นมาดำเนินหลังฟนมใต้หมดดองดอกเปวิเลียยบเจริญโจหมดดอสำหรับแต่อีตาเนียงบานกราวดึงคล้วนหลังดอกสายแต่เนียงเมียนอารมณ์ท่าชื่อปัว
ចឹងនាងគឺបានដាំម៉ាយឲ្យភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងដូចគ្នាផងដែរដោយសារតែនាងនឹងគឺមករដូវនឹងឯងបានជានាងជឿពោះនាងចង់ឲ្យម៉ាយាជួយនាងទៅកាន់បន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ាយាគឺនាងងងួយគៀងខ្លាំងពេកអ៊ីតាក៏សម្រេចចិត្តតែម្នាក់ឯងតាមម្ដងទៅនាងទៅបន្ទប់ទឹកគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខោក្នុងរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ចប់វានៅក្នុងថង់ដូចជាមានដៃមួយបានមកលួចយកទៅបាត់ដែលធ្វើឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមភ័យនិងមើលទៅលើសំឡេងស្រែករបស់អ៊ីតាបានបណ្ដេញសឹងទាំងយំធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ឡើងនិងប្រញាប់ទៅមើលនាងនោះនៅពេលដែលគុណទ្វារបោកទ្វារទៅក៏ស្រាប់តែឃើញថានាងដូចជាមានសភាពប្លែកធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលទាន់តែសោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនឹងគឺបាននាំនាងត្រឡប់មកវិញហើយព្រមទាំងឲ្យនាងផឹកទឹកក្តៅថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងហើយថានាងគឺកំពុងតែមានអាការៈដ៏ចម្លែកមួយសូម្បីតែទឹកក្តៅក៏នាងផឹកដូចជាមិនសូវជាក្តៅដែរបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយអំពីអ្វីដែលនាងបានឃើញធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសួរថាតើជាអ្វីទៅចំណែកឯអ្នកមានម្ចាស់ផ្ទះបាននិយាយថាអ្វីដែលនាងបាននិយាយនឹងគឺធ្លាប់បានកើតឡើងទៅលើភ្ញៀវជាយូរឆ្នាំមកហើយវាក៏បានបាត់ជាយូរណាស់មកហើយដែរប៉ុន្តែហេតុបានជាពេលនេះវាបង្ហាញខ្លួនមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាអ៊ីតាមករដូវពួកគេក៏បានហៅម៉ាយ៉ាប្រាប់ឲ្យនាំអ៊ីតាត្រឡប់ទៅវិញទៅថ្ងៃស្អែកព្រោះថាអីគឺគេហាមមិនឲ្យមនុស្សស្រីដែលមានរដូវឡើងលើភ្នំនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ាយ៉ាមកនិយាយជាមួយនឹងអ៊ីតាមិនទាន់បាននិយាយផងអ៊ីតាបែរជានិយាយថានាងចង់ឡើងទៅលើភ្នំនាងចង់មានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាដែលធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ាគឺនិយាយអ្វីមិនចេញទាល់តែសោះដល់ព្រឹកស្អែកឡើងពួកគេក៏បានវិភាសាគ្នាម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយនេះប៉ុន្តែត្រូវបានអាលីនិយាយថារឿងមរដូវនោះគឺគ្រាន់តែជារឿងអបិយជំនឿតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៅលើសុភមរបស់អ៊ីតាវិញបើសិនជានាងទៅមិនកើតនោះទេពួកយើងនឹងបញ្ជូននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្តាស្រាប់តែពេលនោះអ៊ីតាបែរជាមានភាពស្រស់ស្រាយនិងកម្លាំងកំហែងពេញលេញនឹងធ្វើដំណើរឡានទៅលើភ្នំជាមួយនឹងពួកគេតែម្ដងទៅនៅពេលដែលធ្វើដំណើរឡើងភ្នំពួកគេគឺត្រូវចូលទៅកន្លែងមួយដើម្បីបង់លុយជាមុនសិនឆ្លៀនពេលដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយសម្រាកនឹងស្រាប់តែម៉ាយ៉ាបានឃើញលោកយាយម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់ពួកគេនាងគិតថាគាត់គឺជាខ្មោចអញ្ចឹងហើយបានជានាងសួរទៅកាន់ពួកគេថាតើពួកគេមានឃើញឬក៏អត់ការពិតពួកគេក៏មើលឃើញដូចគ្នាដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងគឺអស់សំណោចព្រោះនាងគិតថានាងមើលឃើញខ្មោចការពិតគឺគាត់គឺជាមនុស្សធម្មតានោះទេហើយមុនពេលដែលឡើងភ្នំពួកគេក៏បានធ្វើការទិស្ថានសុំសេចក្តីសុខទាំងទៅទាំងមកផងដែរម្ដាយរបស់អ៊ីតាអ្នកវិញនៅពេលដែលគាត់រៀបចំផ្ទះគាត់បានឃើញសក់និងឈាមដែលបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងក្រដាសពណ៌សដែលជាឈាមរបស់អ៊ីតានឹងឯងដល់មិនអស់ចិត្តគាត់ក៏បានសួរនាំទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ណាមួយគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្តីរបស់គាត់បានឲ្យកូនស្រីទៅឆ្ងាយបែបនេះតាំងពីមុនមកនឹងគឺដូចជាគាត់មិនធ្លាប់ធ្វើបែបនឹងឡើយហើយគាត់ថែមតែបានយកក្រដាសមួយនោះយកមកសួរបញ្ជាក់ថែមទៀតប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់បានប្រាប់ថាវាគ្រាន់តែជាឈាមចម្រុះរបស់នាងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះកុំគិតច្រើនពេកស្របពេលដែលពួកគេកំពុងតែឡើងភ្នំនឹងស្របតែអ៊ីតាហាក់ដូចជាមានរឿងរ៉ាវចម្លែកកើតឡើងចំពោះនាងតាមដែលនាងស្ដាប់មិនលឺទេតលតែម្យាយស្រែកដាក់ត្រចៀករបស់នាងធ្វើឲ្យភ្ញាក់ទាំងណាក់មើលភ្ញាក់ទាំងតួទៀតទើបនាងដឹងខ្លួនឡើងមកវិញដូច្នេះពួកគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរបន្តទៀតបន្តែនៅពេលដែលពួកគេសម្រាកនឹងស្រាប់តែអ៊ីតាបែរជាឈរនៅបឹងតែម្នាក់ឯងទាំងដែលពួកគេបានហាមថាកុំឲ្យនាងទៅឈរនៅជិតបឹងអីមូលហេតុគឺដោយសារតែនាងបានយករបស់មួយយកមកបក់ចូលនៅក្នុងបឹងមួយនេះដូច្នេះម៉ាយ៉ាក៏បានតែហៅនាងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញព្រោះអីគេបានហាមនាងថាកុំឲ្យទៅក្បែរមាត់បឹងឡើយប៉ុន្តែនាងបែរជាមិនយល់ស្អីទាំងអស់មនុស្សដល់ពេលងាកមកនាងបែរជាច្បែកករបស់អ៊ីតារបស់ម៉ាយ៉ាយកតំណងគ្រប់គ្នាក៏បានប្រញាប់បញ្ជូនភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែម៉ាយ៉ាបានឃើញថាមាននារីម្នាក់បានលេចផុសចេញពីក្នុងបឹងមកទាំងដែលគ្រប់គ្នាគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់បានឃើញនោះទេបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍អំបញ្ញមិញត្រូវបានស្កប់ស្ងាត់ទេពួកគេបានជំនាញផ្សេងខ្លួនពីឈ្មោះពុតអ៊ីទីបាញ់ហើយបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរឡើងភ្នំបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលធ្វើដំណើរពួកគេជាតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងចិត្តរត់កាត់ពួកគេជប់ឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលទៅបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ទៅវិញនៅពេលនោះម៉ាយ៉ាបានឃើញលោកតាម្នាក់ឈរនៅគៀនផ្លូវតែមានតែនាងមិនឯងប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកណានោះទេសុខស្រាប់តែគ្រប់គ្នាចាប់ដល់មានអារម្មណ៍ថាហឹងត្រចៀកស្ដាប់មិនលឺទាល់តែសោះលឺសូរតែងឿងហ្វឺពួកគេនឹងស្ទើរតែទ្រាំមិនបានទៅហើយប៉ុន្តែសុខស្រាប់តែសម្លេងមនុស្សបែរជាត្រូវបានបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលអាការៈមូនីត្រូវបានធូរស្រាលពួកគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរឡើងភ្នំបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើដំណើរបានតែបន្តចាក់សោះស្រាប់តែម៉ាយ៉ានាងចាប់ដល់មានអារម្មណ៍ចម្លែកដូចជាជួយពូមិនដឹងនោះទេភ្លាមនោះរឿងរ៉ាវចម្លែកក៏បានកាត់ឡើងគឺម៉ាយ៉ានៅពេលនេះនាងត្រូវបានខ្មោចចូលបាត់ទៅហើយគ្រប់គ្នាប្រញាប់ទៅមើលនាងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះក្រោយមួយទៀតស្រាប់តែនាងខ្មោចដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ៊ីតានឹងគឺបានប្រាប់ឲ្យពួកគេនឹងឆាប់យកក្មេងស្រីដល់ក្រកក្រឹកជញ្ជីនចេញពីកន្លែងរបស់ពួកគេទៅបន្ទាប់មកនាងក៏បានដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលឃើញរឿងរ៉ាវចំណោយចំណៃកាត់ឡើងជាបន្តបែបនេះបងប្រុសរបស់ម៉ាយ៉ាបានឲ្យម៉ាយ៉ាទៅនិយាយគ្នាពីរនាក់ដោយគាត់ចាំងឲ្យនាងនាំអ៊ីតាត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែអ៊ីតាគឺនាងមិនព្រមត្រឡប់ទៅវិញនោះទេនាងត្រូវតែឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំឲ្យទាល់តែបានឲ្យឡើងទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេមិនឡើងទៅនាងទៅតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរ
និយាយឲ្យនាងក៏បានក្រោកឡើងនិងដើរទៅបាត់តែម្ដងទាំងដែលពួកគេនឹងអស់កម្លាំងពីចម្ងាយផងនោះគឺតាមនាងមិនតន់នោះទេម្នាក់ស្ទើរតែដាច់ជើងទៅឲ្យដោយសារតែខំប្រឹងដើរឲ្យឆ្ងាយខ្លាំងពេកមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានឆ្លោះគ្នាដោយសារតែមានអ្នកដែលចង់ឲ្យយកម៉ៃទៅលុបទៅវិញប៉ុន្តែមានអ្នកដែលនាំនាងឡើងមកខាងលើនៅពេលដែលម៉ាយ៉ាឃើញខ្មោចព្រៃពេលនោះម៉ាយ៉ាបានប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាប្រញាប់រត់ចេញពីទីនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេរត់មកដល់កន្លែងមួយហើយឈប់សម្រាកពេលនោះស្រាប់តែម៉ៃបានឃើញថាអ៊ីតាកំពុងតែអង្គុយនៅខាងមុខតែម្នាក់នេះឯងនៅពេលដែលឃើញបែបនេះម៉ៃក៏បានប្រញាប់រត់ទៅរកអ៊ីតានិងហៅនាងឲ្យត្រឡប់មកវិញពួកគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអ៊ីតាកាន់តែចំណាយទៅមើលទៅកាន់នាងដូចជាមិនមែនជាអ៊ីតានោះទេចំណែកអាយ៉ាបានទៅនិយាយជាមួយនឹងអ៊ីតាព្រោះតែចង់នាំអ៊ីតាចូលទៅខាងក្រោមវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ៊ីតាបានជានិយាយជាមួយនឹងនាងថានាងមិនចង់ចូលទៅខាងក្រោមនោះទេនាងចង់សារអនុស្សាវរីយ៍នៅលើកំពូលភ្នំនេះជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាដែរពួកគេមកដល់នេះទៅហើយពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញនោះទេដែលធ្វើឲ្យម៉ៃចាប់ផ្ដើមទន់ចិត្តក៏បានសម្រេចចាត់នាំគ្នាបន្តដំណើរឡើងទៅលើភ្នំបន្តទៅទៀតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅលើភ្នំទៀតតែម្ដងទៅមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានឡើងមកដល់ខាងលើប៉ុន្តែមិនតន់ដល់កំពូលភ្នំនោះទេបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរបានរៀងយូរបន្តិចស្រាប់តែអ៊ីតាហាក់ដូចជាមានអាការៈចំណាយកាត់ឡើងម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គធុញជាមួយនឹងនាងជាខ្លាំងព្រោះតែនាងតែងតែមានបញ្ហាមិនឈប់តតែសោកហើយពួកគេក៏នៅតែបន្តនាំគ្នាធ្វើដំណើរឡើងបន្តទៅទៀតរហូតដល់កំពូលភ្នំយ៉ាងពិតប្រាកដមែននៅពេលដែលឡើងដល់កំពូលភ្នំពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំបោះតង់គេនៅលើនឹងហើយនៅលើកំពូលភ្នំនេះគឺមិនមែនមានតែពួកគេនោះទេក៏មានអ្នកបោះតង់ហ្វីងទៀតដែរនៅពេលដែលឡើងមកដល់កំពូលភ្នំអ៊ីតានាងពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងស្រស់ស្រាយពេលដែលព្រមនៅពេលនោះស្រាប់តែនាងត្រូវបានខ្មោចចូលម្ដងទៀតហើយពួកគេក៏បានយកនាងយកមកដាក់នៅក្នុងតង់នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញនាងត្រូវបានខ្មោចចូលបែបនេះពួកគេគិតថាប្រហែលជាអ៊ីតាយករបស់អ្វីនៅលើភ្នំនេះដាក់ជាប់ខ្លួនជាមិនខានដូច្នេះពួកគេក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់ទៅចេញឆែកមើលលើរបបរបស់នាងចង់នឹងថាតើនាងបានយកអ្វីតាមខ្លួនរបស់នាងប៉ុន្តែគេរកមិនឃើញអ្វីដែលជារបស់នៅលើភ្នំនេះតតែសោះអញ្ចឹងពួកគេក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរគឺមានតែទៅសុំជំនួយពីអ្នកដែលបោះតាំងនៅជិតនឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលនៅជិតនឹងបែរជានិយាយឌឺដងនឹងសើចចំអកទៅកាន់មិត្តរបស់ពួកគេទៅវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចាប់ផ្ដើមមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាតែនឹងវាយគ្នាថែមទៀតប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានលោកពូម្នាក់ដែលជាអ្នកបោះតង់មកដែរនឹងគាត់ក៏បានហាមពួកគេមិនឲ្យឆ្លុះគ្នានៅកន្លែងភ្នំដ៏ពិសេសនោះទេហើយគាត់ក៏បានមកជួយពួកគេដែលគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាត្រូវតែប្រញាប់យកនាងទៅលាងសម្អាតនៅឈាមរដូវរបស់នាងឲ្យស្អាតនិងយកនាងទៅដាក់នៅក្នុងតង់មួយទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការទិដ្ឋានឲ្យនាងដើម្បីឲ្យនាងគឺចាប់ផ្ដើមស្ងប់ទៅវិញអំឡុងពេលដែលនៃការទិដ្ឋានរបស់គាត់នឹងស្រាប់តែរឿងរ៉ាវចំណែកបានកាត់ឡើងគឺខ្មោចនោះបានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ៊ីតាឡើងពេញលេញតែម្ដងចំណែកអម្ដាយរបស់អ៊ីតាគាត់ក៏បានអង្គុយទិដ្ឋាននៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែរនៅពេលហ្នឹងគាត់បានឮសំឡេងដូចជាមានមនុស្សកំពុងដើរនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បានលួចមើលស្រាប់ពេលដែលអ៊ីតានៅវឹងគឺនាងត្រូវបានខ្មោចចូលបាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលត្រូវបានអ៊ំប្រុងអ្នកហ្នឹងគាត់ចេះនៅវិធីទិដ្ឋានព្រមទាំងធ្វើការបណ្ដេញវិញ្ញាណនោះឲ្យចេញពីខ្លួនប្រារបស់អ៊ីតានៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែតាំងតែងស្រាប់តែវិញ្ញាណនោះបានចេញទៅវិញបាត់ទៅបែបមុខម្ដាយរបស់អ៊ីតាវិញក៏បានមកជួបចំណែកមុខស្ពតរបស់គាត់និយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលគាត់បានឮនៅលើដំបូលផ្ទះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញម្ដាយរបស់គាត់បែរជានិយាយថាគាត់គ្រាន់តែស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះងាកមកកាន់អ៊ីតានាងក៏បានត្រឡប់មកកាន់សត្វភាពដើមវិញហើយអ៊ំប្រុសអ្នកនោះបានផ្ដាំឲ្យពួកគេត្រូវតែប្រញាប់ចាក់ចេញពីទីនេះនៅពេលព្រឹកឡើងបន្ទាប់ពីជួយពួកគេរួចហើយគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងតង់របស់គាត់វិញបាត់ទៅចំណែកអក្សរស្រីគឺគេនៅក្នុងតង់ប្រុសគឺគេនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងតែគេងលក់មីនីរីមញាក់បានបង្ហាញខ្លួននិងប្រាប់ឲ្យម៉ៃនិងនាំក្មេងស្រីម្នាក់នេះចេញពីកន្លែងរបស់គេលោកដល់ពេលដែលនាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញគឺបាត់អ៊ីតាបាត់ទៅហើយនាងបានចេញទៅរកអ៊ីតាដោយមិនហ៊ានប្រាប់ប្រុសនោះទេព្រោះគិតថាអ៊ីតាអាចទៅនឹងបណ្ដាយបាត់ជើងឯងនឹងឯងរួចដល់ពេលដែលនាងទៅរកឃើញអ៊ីតាគឺនាងកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងឃើញបែបនេះនាងបានសួរថាតើឯងកំពុងតែធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងតែងងឹតនៅទីនេះអ៊ីតានិយាយថាគឺនាងកំពុងតែនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងព្រមទាំងបានធ្វើកាយវិការពីរូបរាងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនោះថែមទៀតប៉ុន្តែម៉ាយ៉ានិយាយថាវាមិនមែនជាមិត្តឯងទេបន្ទាប់ពីត្រូវបិដៃរាប់មួយរបស់ម៉ាយ៉ាខ្មោចនឹងក៏បានរត់បាត់ជើងស្រែបាត់ទៅខ្មោចអត់មានវិជាជីវៈយ៉ាងហើយត្រូវបិដៃរត់បាត់ទៅលោកដល់ពេលវេលាព្រឹកឡើងជុំមកដល់ប្រុសដែលដេកនៅខាងក្រៅតង់នឹងពួកគេក៏បានភ្លាក់ដឹងខ្លួនឡើងចំណែកឯនៅត្រាវិញគាត់បានដើរមកមួយលោកពូម្នាក់ដែលបានជួយគេការពារមិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដើរមកកន្លែងតង់ដែលលោកពូម្នាក់នឹងបោះគឺមិនបានឃើញគាត់នោះទេហើយក៏បានសួរទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ថាតើលោកពូដែលជួយយើងការពារមិញគាត់តាណាបាត់ទៅហើយពួកគេគិតថាប្រហែលជាគាត់ក្រោកចូលពីលើភ្នំពេញតាំងពីព្រឹកមកម្លេះ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេពិនិត្យមើលបែរជាមិនបានឃើញថាមានស្នាមបោះតង់នៅទីនេះទាល់តែសោះដូច្នេះមានន័យថាលោកពូកាពីយុគមិញក៏គឺមិនមែនជាមនុស្សនោះទេហើយមុនពេលដែលពួកគេចុះពីលើភ្នំទៅវិញអ៊ីតាក៏បានមកអង្គុយនៅលើដុំថ្មមួយចំណែកឯម៉ាយ៉ាក៏បានមកហៅនាងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែអ៊ីតាបាននិយាយថានៅថ្ងៃណាមួយឯងនឹងត្រឡប់មកកន្លែងនេះម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលឯងឃើញកន្លែងនេះឯងនឹងយំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងបាននិយាយផ្លែៗថាបើសិនជាឯងមកទីនេះម្ដងទៀតឃើញយើងនៅទីនេះកុំភ្លេចនាំយើងទៅជាមួយផងនិយាយទៅគឺនាងនិយាយផ្លែខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគាត់តែម៉ាយ៉ាគឺនាងមិនយល់ពីអ្វីដែលអ៊ីតានិយាយថាប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំនេះត្រឡប់ទៅវិញហើយនៅពេលដាក់សម្រាប់នឹងអ៊ីតាចេះតែមើលទៅក្រោយរហូតហើយនាងបាននិយាយថានាងដូចជាផ្លែខ្វីម្យ៉ាងដោយនាងមិនទាន់បានយកមកនោះទេប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាក៏មិនយល់ពីអ្វីដែលនាងនិយាយដែរចំណែកឯយ៉ាឌីវិញគេនិយាយថាគេមានអារម្មណ៍ថាគ្នាយើងដូចជាខ្វះម្នាក់ទាំងមើលទៅគឺគ្រប់ម្នាក់ទៅហើយប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ថាតើខ្វះឬក៏លើសនោះទេម្ដងគេមានអារម្មណ៍ថាគ្នាយើងខ្វះម្នាក់ម្ដងមានអារម្មណ៍ថាលើសម្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែមិត្តភក្តិមិនជឿក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំនេះបន្តទៅទៀតចំណែកឯអ៊ីតាវិញនៅតែនិយាយប្លែកៗទៅកាន់ម៉ាយ៉ាចាត់ថាបើសិនជានាងមកកាន់ទីនេះឃើញនាងកុំភ្លេចនាំនាងទៅជាមួយផងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញដោយសុខសាន្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្ដាយរបស់អ៊ីតាឃើញកូនសិស្សរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចម្លែកចំពោះនាងតែម្ដងចំណែកឯលោកយាយរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់វិញបានឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រឡប់មកវិញតាមទ្វារក្រោយតែលាងដៃលាងជើងហើយម្ដាយរបស់ពួកគេបែរជាកំពុងតែមើលផ្លូវពួកគេទៅវិញដូច្នេះលោកយាយបានប្រាប់ថាមើលផ្លូវអីពួកគេនៅខាងក្រោយនោះកំពុងតែលាងដៃលាងជើងបន្ទាប់ពីម្ដាយឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់មកដល់ផ្ទះហើយគាត់ក៏បានចូលបន្ទប់របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាបានឮសំឡេងគោះទ្វារនៅពេលដែលបើកទៅបែរជាបានឃើញថាពួកគេគឺទើបតែនឹងមកដល់ធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនស្រួលទាល់តែសោះលុះពេលដែលគាត់ទៅមើលកន្លែងដែលពួកគេលាងដៃលាងជើងអំបីមិញគឺមិនបានឃើញពួកគេទៀតនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំបីតែស្នាប់ទឹកក៏មិនមានដែរលុះដល់ពេលកណ្ដាលយប់ម្ដាយរបស់ម៉ាយ៉ាបានមកដាក់នាងដោយសារតែម្ដាយរបស់អ៊ីតាបានមកកអបហើយនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ផ្ទះរបស់អ៊ីតាបានឃើញថានាងគឺត្រូវបានខ្មោចចោរបាត់ទៅហើយក៏មានលោកគ្រូម្នាក់កំពុងតែបណ្ដេញខ្មោចនោះឲ្យចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់អ៊ីតាផងដែរដែលគាត់បាននិយាយថាខ្មោចនិងមនុស្សគឺរូបនៅក្នុងពិភពផ្សេងគ្នាដូច្នេះគុំបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ចង់ឲ្យខ្មោចនោះចេញពីរាងកាយរបស់នាងទៅប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងគឺខ្លាចថាខ្មោចនោះនឹងសម្លាប់គង់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាខ្មោចគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេនៅពេលដែលឮលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្មោចនឹងវាអន់ចិត្តស្ដួកតែម្ដងវាក៏បានធ្វើឲ្យគាត់មើលថាតើវាអាចធ្វើអ្វីបានឬក៏អត់និយាយទៅគឺវាបានដូតកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ឯនឹងគឺចេញអស់តែម្ដងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចហើយវាបានស្រែកខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យលោកគ្រូនឹងគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងវាបាននោះទេអញ្ចឹងគឺមានតែបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីចាក់ថ្នាំសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកឪពុករបស់អ៊ីតាបានធ្វើការស្ដីបកឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ថាមកពីពួកគេតើជារឿងក្លាយទៅជាបែបនេះហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានចេញមកប្រាប់ថាគាត់មិនដឹងថានាងជំងឺអ្វីពិតប្រាកដនោះទេគឺមានតែរងចាំពិនិត្យមើលបន្តទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលម៉ាយ៉ានាងមករៀននាងបានឃើញថាអ៊ីតាមករៀនដែរប៉ុន្តែការពិតវាគ្រាន់តែជាការស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចេញពីរៀននាងក៏បានមកមើលអ៊ីតានៅមន្ទីរពេទ្យដោយផ្ទាល់ហើយអ៊ីតាបាននិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែជាមិត្តល្អជាមួយនឹងគ្នាបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានសុំឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងជួយស្រែកចំណងចេញពីដៃរបស់អ៊ីតាផងដោយម៉ាយធានាថានឹងមិនមានរដូវឡើងនោះទេនេះទើបពួកគេទាំងពីរនាក់ពិតជាស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកនេះម្នាក់ក៏បានចេញមកជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់អ៊ីតាគាត់ក៏ភៅដែរមិនដឹងថាតើមានរឿងអ្វីឡើងចំពោះគោលរបស់គាត់នោះទេដុកទ័រទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមិនអាចពិនិត្យឃើញនៅអាការៈជំងឺរបស់នាងបន្តែនាងបាននិយាយថានាងដូចជាភ្លេចអ្វីមួយនៅក្នុងព្រៃនោះបន្ទាប់មកនាងក៏បានយករឿងមួយនេះមកពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងប៉ុន្តែមីយ៉ាគឺមិនបានឃើញថានាងយកអ្វីមកនោះទេសូម្បីតែរដូវដែលបន្លាក់ខុសក្នុងរបស់នាងក៏ត្រូវបាននាងវិខ្ចប់ទុកយ៉ាងស្អាតយកមកវិញដែរដូច្នេះនាងមិនបានបន្សល់វានៅលើភ្នំនោះទេដូច្នេះពួកគេនឹកមិនឃើញថានាងបានធ្វើអ្វីខុសនៅលើភ្នំនោះទេចំណែកម្ដាយរបស់អ៊ីតានៅពេលគាត់មកមន្ទីរពេទ្យបែរជាបានឃើញមករកផ្លេតមុខចូលក្នុងបន្ទប់គុនស្រីរបស់គាត់ហើយក៏បានដើរចេញទៅបាត់អាការៈរបស់អ៊ីតាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅពោះរបស់នាងកាន់តែធំទៅហើយនៅក្នុងយប់នេះនាងបានឃើញខ្មោចឈរនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យរបស់នាងតែម្ដងនាងបានព្យាយាមងាកមុខចេញប៉ុន្តែវានៅតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យនាងបានឃើញទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងបានឡើងមកសង្កត់នៅលើនាងថែមទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងស្រែករហូតដល់ចេញឈាមតាមត្រចៀកនិងតាមច្រមុះចំណែកឯម៉ាយ៉ានៅពេលដែលនាងចេញពីរៀននាងក៏បានមកមើលអ៊ីតាដូចជារដងដែរហើយនាងសង្ឃឹមថាអ៊ីតានឹងឆាប់ជានឹងអាចបានឆាប់ទៅរៀនវិញហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងមួយនេះព្រោះតែចង់ដឹងថាតើអ៊ីតាបានធ្វើអ្វីខុសនៅលើភ្នំមួយនោះដំបូងពួកគេគិតថាឯងនឹងមកពីនាងមានរដូវហើយក៏បានឡើងទៅលើភ្នំដែលខុសពីបំរាមដែលគេបានហាមប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាបាននិយាយថានាងបានឃើញខ្មោចនោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ៊ីតាតាំងពីមុនពេលដែលនាងឡើងទៅលើភ្នំមកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថារឿងរ៉ាវទៅបានកើតឡើងចំពោះនាងតាំងពីមុនពេលដែលនាងឡើងទៅលើភ្នំមកម្លេះម្ដាយរបស់អ៊ីតានៅពេលដែលគាត់មកមន្ទីរពេទ្យគាត់បានឃើញបុរសម្នាក់កក់សក់វែងចម្លែកនោះនៅមន្ទីរពេទ្យនេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែឡានបើក
កាត់នៅមើលផ្លែតវាក៏បានបាត់ទៅវិញតែម្ដងទៅហើយពួកគេបាននាំគ្នាមកកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ៊ីតាប៉ុន្តែពេលនោះអ៊ីតាបានឃើញខ្មោចនោះបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅឯជ្រុងនៃបន្ទប់នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេងាកមើលទៅដូចជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងនោះសូម្បីតែមីយ៉ាដែលជាអ្នកធ្លាប់ឃើញនៅពពុះអាសក៏នាងមើលមិនឃើញដែរលុះដល់ពេលយប់មីយ៉ានៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកវិញក៏ឮសំឡេងទ្វារនៅពេលដែលនាងចិនទៅបើកមើលទៅតាមពិតគឺអ៊ីតាសោះដោយអ៊ីតាបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យម៉ាយពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយមូលហេតុដែលអ៊ីតាមលោកនេះគឺយកអាវយកមកសងកាន់ម៉ាយវិញប៉ុន្តែម៉ាយប្រាប់ថាអាវនេះគឺនាងជូនទៅកាន់អ៊ីតាទៅចោះមិនបាច់ចាំសងវិញនោះទេបន្ទាប់មកនាងប្រាប់ថាស្អែកនឹងនាងទៅលេងអ៊ីតាដល់ផ្ទះហើយអ៊ីតាក៏បានចាកចេញទៅវិញបាត់ទៅប៉ុន្តែនៅពេលវេលាយប់ឡើងចំម្ដងបងប្រប្រុសរបស់នាងបានគួរទ្វារហៅនាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែគាត់ទទួលដំណឹងថាអ៊ីតាពេលនេះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយលោកគ្រូពេទ្យវិយាមជួយសង្គ្រោះនាងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការឡានរបស់នាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកគឺមិនអាចជួយបាននោះទេនៅទីបំផុតយប់នេះអ៊ីតាក៏ត្រូវបានលាចាកពីលោកនេះទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យម្ដាយហើយនិងម៉ាយ៉ានឹងមានការខូចចិត្តជាខ្លាំងជាពិសេសគឺម្ដាយរបស់នាងតែម្ដងគាត់គឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេគាត់មានកូនតែម្នាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបែរជានាងត្រូវបានស្លាប់ហើយបរិបទផ្លែមកនោះក៏នៅតែបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃបុណ្យសពរបស់អ៊ីតាថែមទៀតមិនដឹងថាគេគឺជាអ្នកណាឯប្រកបនោះទេចំណែកឯម៉ាយ៉ានៅវិញបន្ទាប់ពីអ៊ីតាស្លាប់ទៅគឺនាងមិនអាចទទួលយកបានឡើយនាងគឺបែកមិននឹកទឹកមិនស្រែកទោះបីជាអ្នកប្រថែរបស់នាងប្រាប់ឲ្យនាងទទួលទានអាហារយ៉ាងណាក៏នាងមិនលាបមិនចូលដែរប៉ុន្តែនៅពេលយប់ឡើងនៅពេលដែលនាងគេងលក់នាងក៏បានយល់សប្តិឃើញនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីតាឪពុករបស់អ្នកនាងបានបកគលរបស់មួយឲ្យទៅកាន់អ្នកនាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានបោះវាចូលទៅក្នុងទឹកហើយនាងថែមទាំងបានឃើញថាខ្មោចដែលចំបាច់កនាងនៅក្នុងព្រៃនោះគឺដូចជាខ្មោចដែលនាងបានឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ៊ីតាអញ្ចឹងដូច្នេះនាងក៏បានយករឿងរ៉ាវមួយនេះប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់អ៊ីតាដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ក៏បានសម្រុបចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្តីរបស់គាត់តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅទើបដឹងថាការពិតប្តីរបស់គាត់បានរៀបចំនៅពិធីមុនមួយយ៉ាងដូច្នេះគាត់បានសួរថាតើបងកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយប្តីរបស់គាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទាំងអស់អំពីការពិតថាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែជំនួយរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែមានដៃគូប្រជែងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បង្ក្រាបគេរួចហើយគេបានជាប្រាក់នគរខ្មែរដាក់គ្រួសាររបស់គាត់ទៅវិញគឺគេប្រាទៅលើអ៊ីតានឹងឯងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានព្យាយាមដើរស្វែងរកពីមូលហេតុនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានឃើញថាគេបានយកមកកប់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បានយករបស់នោះខ្ជាប់ជាមួយនឹងថង់ខ្មៅនិងឲ្យអ៊ីតាយកទៅបោះចោលឲ្យឆ្ងាយការពុតគាត់មិនធ្លាប់ឲ្យអ៊ីតាចាក់ចេញពីផ្ទះឆ្ងាយនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យនាងយកនគររបស់នាងយកទៅបោះចោលឲ្យឆ្ងាយអញ្ចឹងបានជាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យនាងឡើងមកលើភ្នំនេះរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅម៉ៃក៏បានមកលេងភ្នំនេះម្ដងទៀតដូចជាអ្វីដែលអ៊ីតាធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងមកដល់ទីនេះនាងក៏បាននឹកឃ្លានទៅដល់អ៊ីតាភ្លាមប៉ុន្តែចៃដន្យអីស្រាប់តែអ៊ីតាបែរជាមកបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងរបស់នាងទាំងដែលអ៊ីតានឹងគឺបានស្លាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយរឿងរបស់យើងក៏ត្រូវ